معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ جنگ آزادی پر مبنی ناول آتش فشاں قسط بار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے 23 تا 26 ابواب سماعت فرمایا۔ ان ابواب کا مختصر خلاصہ سماعت فرمائیے تاکہ تسلسل اور ربط برقرار رہے۔ باب 23 میں آپ نے سنا کہ گھوگری گاؤں میں انگریز سپاہیوں کے ذریعے فاگو نامی ایک شخص کی شہادت، عورتوں کی توہین اور بابا مانو داس کی گرفتاری کے احتجاج میں ایک زبردست جلوس نکالا گیا، جس کی قیادت بھولا ناتھ پہلوان نامی ایک شخص کر رہا تھا۔ جلوس میں گھوگری اور اس کے آس پاس کے گاؤں کے مرد و زن اور بچے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ عوام کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف سخت نفرت تھی۔ وہ کچھ بھی کرنے اور مرنے کو تیار تھے۔ وہ پورے جوش و خروش میں تھے۔ ان کا ارادہ پولیس اسٹیشن کو نظر آتش کر کے املاک کو نقصان پہنچانا تھا۔ گاؤں کے مکھیا گاندھی وادی تھے۔ وہ لوگوں کو تشدد سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ باب 24 میں بتایا گیا کہ گھوگری گاؤں کے پولیس اسٹیشن کا انچارج سب انسپکٹر گلاب راؤ تھا، جو قدر معقول آدمی تھا، مگر بابو رام نامی ایک سرکل انسپکٹر جو نہایت درجے کا مغرور اور جاہل تھا۔ وہ انگریزوں کا نمکخوار تھا، اس لیے ہندوستانی عوام سے نفرت کرتا تھا۔ وہ جلوس کو کنٹرول کرنے کے لیے تشدد کا ارادہ رکھتا تھا۔ باب 25 میں جلوس میں موجود عوام کے جوش و خروش کا احوال تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ بھیڑ نے جب پولیس اسٹیشن کو گھیر لیا، اس وقت گلاب راؤ سب انسپکٹر اور سرکل انسپکٹر بابو رام کی نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ باب 26 میں بتایا گیا ہے کہ سرکل انسپکٹر بابو رام نے عوامی جوش و خروش کو تتر بتر کرنے کے لیے فائر کر دیا، جس کی زد میں آ کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرد حضرات ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے تو خواتین نے انہیں حوصلہ دیا اور ان کے دلوں میں جوش بھرا، جس کے نتیجے میں عوام نے پولیس اسٹیشن کا گیٹ توڑ کر اسے آگ کے حوالے کر دیا، جس میں سرکل انسپکٹر بابو رام اور ہیڈ کانسٹیبل منو خان زندہ جل کر خاک ہو گئے۔ انگریز پولیس نے 4 افراد کو شہید کیا تھا۔ مشتعل ہجوم نے برٹش گورنمنٹ کے 2 ملازمین کی زندگی لے کر اس طرح اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ معزز سامعین، اب آگے کی رودات سماعت فرمائیے۔ باب 27۔ گھوگری کی خبروں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ عوام نے ان کے وفادار پولیس آفیسرز کو یہاں زندہ جلا دیا تھا۔ گورنر نے فوراً ایک کانفرنس بلائی، جس میں چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل آف پولیس، 1 یا 2 اہم آفیسر شریک تھے۔ ایک کو چھوڑ کر تمام انگریز تھے۔ کانفرنس میں بڑی تفصیل سے تمام واقعات کا جائزہ لیا گیا اور اس واقعے کا سیاسی طور پر کیا رد عمل ہوگا، اس پر بھی بحث کی گئی۔ ان کو احساس تھا کہ گھوگری کے یہ حالات دراصل برٹش اتھارٹی کے لیے ڈائریکٹ چیلنج تھے، حالانکہ یہ اگست کرانتی کی طرح ہی تھا، جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہندوستانی افسران کی وفاداری پر سوالیہ نشان لگ گیا تھا۔ شاید ہی کوئی گورنمنٹ ملازم ایسا ہوگا جس کے نزدیک یا دور کے رشتہ دار اس تحریک میں شریک نہ ہوں۔ ہندوستانی گھروں میں گاندھی جی کا نام محترم اور مقدس سمجھے جانے لگا تھا۔ CID کی خفیہ معلومات کے مطابق انڈین اعلیٰ افسران کی بیویاں بھی جب پوجا کرتی تھیں تو گاندھی جی کی تصویر سامنے رکھتی تھی۔ یورپ میں ایک ہولناک جنگ شروع تھی۔ برطانیہ کے شہروں پر بے رحمی سے بم برسائے جا رہے تھے۔ برٹش افسران کے رشتہ دار اور بیٹے اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ ہندوستان میں مقیم برٹشرز کے دل و دماغ پر بس وہی چھایا ہوا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ آفیسرز کی ہمت افزائی کی جائے تاکہ گورنمنٹ پر ان کا اعتماد قائم رہے۔ اگر ہندوستانی آفیسر یہ محسوس کرنے لگ جائیں کہ ان کی جانیں یہاں محفوظ نہیں ہیں، جیسے سرکل انسپکٹر بابو رام کے ساتھ ہوا، تو یقیناً ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا اور یہ زبردست نقصان ہوگا۔ گھوگری سانحہ کا انتقام لینا ہوگا، چاہے کتنے ہی سخت اقدامات کرنے پڑے۔ اگر برطانوی حکومت گھوگری کے جذبے کو کچلنے میں ناکام رہتی ہے تو دوسرے دیہات بھی اس کی گرفت میں نکل آئیں گے۔ یہ ان کی حکمت عملی تھی، کیونکہ یہاں معاملہ برٹش حکومت کے وقار اور اقتدار کا تھا۔ کانفرنس اس بات پر ختم ہوئی کہ سارے معاملے کو سختی اور بے مروتی سے نپٹا جائے، لیکن انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لالا بابو رام کی بیوہ کو 5000 منو خان کی بیوہ کو 2000 روپے نقد انعام دینے کا اعلان کر دیا۔
पुलिस रिपोर्ट में बताया गया था कि घोघरी के सानेहा से कुछ घंटे कबल अभय कुमार नामी शख्स ने गांव का दौरा किया था। वही बंबई से बुलेटिन लाया था और पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर था। किसी हाल में भी उसे फौरन गिरफ्तार करना जरूरी था। उसकी तस्वीर के साथ इश्तेहारात हर तरफ लगा दिए गए थे। उसमें यह भी दर्ज था कि जो अभय कुमार को जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले करेगा, उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। इस इश्तेहार में यह भी लिखा था कि अभय ने ही घोगरी के भोले भाले और मासूम आवाम को कत्ल और आगजनी पर उकसाया था। अलावा अजीम बादशाह के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। फौज का खुसूसी दस्ता डीआईजी ऑफ पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट के हमरा घोगरी भेजा गया ताकि लोगों को बावर किया जाए कि हुकूमत से गद्दारी और लूटमार का अंजाम क्या होता है। वो घोगरी सानेहा का इंतकाम लेना चाहते थे। खून का बदला खून, आग के बदले आग। हिंदुस्तान में ब्रिटिश पॉलिसी हमेशा से यही रही थी कि अगर इनफरादी तशद्दुद भी रूनुमा होता तो उसे मुनज़्ज़म रियासती तशद्दुद से कुचल कर रख देते थे, जिस तरह ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता में हुआ था। वही मामला 1857 में बागी सिपाहियों के साथ हुआ था। फिर 1942 में ये क्यों कर नहीं हो सकता था। बाब 28। जब मिलिट्री का अमला घोगरी पहुंचा तो देखा कि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बाजार, स्कूल और सड़कों पर वीरानी छाई हुई थी। गांव वासियों ने किसी तरह भी सरस्वती देवी और 3 नौजवानों का अंतिम संस्कार किया, जो पुलिस फायरिंग में जान बहक हो गए थे। उसके बाद से तो वो घरों में दुबके बैठे हुए थे। पूरा गांव मातम कदा बना हुआ था। न सिर्फ मर्द औरत बल्कि मवेशी, कुत्ते और दूसरे जानवर भी गमज़दा नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि हवाएं जो सुबह के वक्त तेज चलती थी, आज बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, क्योंकि आज ही के दिन शहीदों के जिस्म और पुलिस स्टेशन खाक में तब्दील हो चुके थे। हर तरफ तीरगी और वीरानी छाई हुई थी। हनुमान मंदिर के पास गांव के चौराहे पर पीपल का दरख्त हालांकि आज भी अपने वजूद की निशानदही कर रहा था, मगर वो भी आज बिल्कुल साकित व जामिद खड़ा था। गया जो कुछ उसने देखा था, उसके गम से वो निढाल नजर आ रहा था। घरों में बैठे लोग कानाफूसी कर रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि रामनाथ मुखिया, सोमा टेलर और भोलानाथ पहलवान के अलावा जो लोग भी पुलिस की नज़र में मशकूक हैं, उन्हें जंगल में रूपोश हो जाना चाहिए था, वरना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगी। गवर्नमेंट का इंतकाम लेने का तरीका इंतहाई खतरनाक था। गांव छोड़ने में ही उनकी आफियत थी। ये मशवरा गांव वालों को बिल्कुल पसंद ना आया। उनकी दलील थी कि वो बुज़दिलों की तरह क्यों भागे। उन्होंने जो कुछ भी किया था वो खुद उसके जिम्मेदार थे। उसके लिए जो भी सजा उन्हें दी जाएगी वो बसर व चश्म कबूल कर लेंगे। उन्होंने जो अच्छा बुरा किया अपने मुल्क की खातिर किया। अगर उन्हें अपनी जिंदगी मुल्क की खातिर निछावर करनी पड़ेगी तो वो खुशी खुशी कर देंगे। वो क्यों भागे, छुपते फिरे। जो कुछ भी होगा उससे निपटने के लिए वो तैयार थे, वो बुज़दिल नहीं थे। मिलिट्री फोर्सेस पहुंच चुकी थी। 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही उन्होंने गांव की घेराबंदी शुरू कर दी थी। रास्ते और गलियां बंद कर दी गई। डीआईजी ने गांव के पुलिस स्टेशन के पास ही अपना खैमा नस्ब कर दिया और अपने लोगों को गांव में घूमने की खुली छूट दे दी थी। ये लोग बंदूकें ताने गांव के हर घर में दाखिल होते और हट्टे कट्टे लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे। अगर कोई जरा भी आनाकानी करता तो उस पर बंदूक तान दी जाती थी। ये खूनरेजी देखकर दूसरों को का भी सब्र का बांध टूट रहा था। सिपाही घर में घुसकर एक एक सामान की छानबीन कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने बावर्ची खाना और पूजा घर तक को न छोड़ा। वो घर का कोना कोना छान रहे थे। अगर उन्हें कोई कीमती चीज नजर आती तो वो उसे अपने कब्जे में ले लेते। कितना पैसा और जेवरात उन्होंने जब्त किया, इसका कोई हिसाब नहीं था। वो गंदी गालियां बक रहे थे। उन्होंने औरतों को भी नहीं बख्शा। ये सब देखकर नौजवानों का खून खौल रहा था। भोलानाथ की आंखों में खून उतर आया। उसने एक गुस्ताख सिपाही से कहा, खामोश कुत्ते की औलाद, चाहे तू मुझे फांसी पर लटका दे, भगवान बजरंग बली की कसम तुझे चीर कर रखूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, संभल जा मरदूत। सिपाही थोड़ी देर के लिए लरस गया, लेकिन अपने दूसरे 3 साथी सिपाहियों की मदद से उसने भोलानाथ पहलवान को हथकड़ी और बेड़ी पहना दी। पहलवान बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जब वो लड़खड़ाता था, पुलिस उसको कीलों वाले जूतों की नोक से कमर पर लात मारते थे। उसकी आंखें आग बगुला हो गई थीं, लेकिन वो इन जंगली और जालिमों के आगे बिल्कुल निहत्था और बेसहारा महसूस कर रहा था। उसको सिर्फ ये बात समझ में आई कि यहाँ अपनी रिवायती हौसलामंदी न दिखाई जाए, क्योंकि ये जालिम ही गालिब थे। 2 घंटे के दरमियान तकरीबन 16 और 40 साल की उम्र के तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें गांव के कांजी हाउस में भेज दिया गया, जहां उन्हें कैद कर दिया गया और उन पर नजर रखने के लिए हथियारबंद गार्ड तैनात किए गए। कैदियों की तादाद 192 थी। जब गिरफ्तारियां खत्म हुई तो उन्हें हथियारबंद सिपाहियों की निगरानी में 2-2 की कतार में बाहर निकाला गया।
انہیں گڑھا کھودنے پر مجبور کیا گیا، نئی اینٹیں اکٹھا کی گئیں اور پولیس اسٹیشن کی تعمیر نو کی جانے لگی۔ وہ ہاتھ جنہوں نے اس عمارت کو منہدم کیا تھا، انہی ہاتھوں سے تعمیر نو ذرا ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن ذرا سی اناکانی کی یا تذبذب دکھایا تو کمر پر لات اور گھونسے، یہاں تک کہ بندوق کے کندے بھی مارے جاتے تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق بادل ناخواستہ ایک ہاتھ سے آنسو پوچھے اور دوسرے سے اینٹ گارا لگایا۔ کام کے درمیان کوئی آرام نہیں تھا، صرف 1 گھنٹے کا وقفہ ملتا جس میں سوکھی بریڈ اور سوکھی سبزی پروسی جاتی تھی، جس کو زہر مار کر لیا جاتا تھا۔ یہ سب اسی اناج سے تیار ہوتا تھا جو سپاہیوں نے ان کے گھروں سے ضبط کیا تھا یا لوٹ لیا تھا۔ 3 دن اور 3 رات مسلسل سخت محنت کے بعد گھوگری پولیس اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد بوڑھی عورتوں، مردوں اور 16 سال سے کم عمر بچوں کا ایک جلوس نکالا گیا، جس پر بندوق بھائی سپاہی کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ بوڑھے لوگ سامنے کی صف میں تھے، انہیں یونین جیک لہرانے پر مجبور کیا گیا۔ جلوس غمگین، خاموش اور ان کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ یہاں بات کرنے کی سخت ممانعت تھی، شور کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ جلوس مردوں کا جلوس تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ سڑک پر جب سپاہی نوکیلے جوتے پہنے بھاری قدموں سے چلتے تو خوفناک آواز آتی تھی۔ کبھی کبھار بندوق کا سرا کسی پتھر سے ٹکراتا تو اس سے خاموشی ٹوٹ جاتی تھی۔ جلوس میں زیادہ تر عورتیں تھیں، ان کے چہرے اداس اور دل مایوس تھے۔ ان کے ہاتھ پیر ایسے کام کر رہے تھے گویا کوئی بے جان مشین ہو۔ جب جلوس پولیس کمپاؤنڈ تک پہنچا تو کانجی ہاؤس کا دروازہ کھولا گیا۔ قیدیوں کو 2 کی قطار میں نکالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جلوس کے مکھیا کے سامنے سے مارچ کرتے ہوئے گزرو، جس طرح وہ بغاوت کے دن گزرے تھے۔ مکھیا رام ناتھ سامنے کھڑا تھا، جو کڑی محنت کر وہ اذیت اور ذلالت کے باعث محض ہڈی کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ ایک پولیس آفیسر زور سے چلایا کہ باہر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور پھر کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی لٹا پٹا آدمی ہو۔ اس کا چہرہ زرد اور سوکھا تھا، جیسے کسی نے خون چوس لیا ہو۔ جلوس میں شامل اس کی بیوی رامیشوری نے جب اسے دیکھا تو بچے کی طرح بلک پڑی۔ دوسری عورتیں بھی اپنے شوہروں کو دیکھ کر چیخ اٹھی۔ ڈی آئی جی نے ایک انڈین آفیسر کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ اس نے رام ناتھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ رام ناتھ۔ کیا تم باغیوں کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے؟ جی ہاں۔ کیا تم نے ترنگا پرچم پولیس اسٹیشن پر لہرایا تھا؟ جی ہاں۔ اب یہ گورنمنٹ پرچم لو اور اسے لہراؤ، چلو جلدی کرو۔ رام ناتھ تھوڑا ہچکچایا، اس کے ہاتھ میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ چشم زدن میں اس کے گالوں پر ایک زوردار تماچا پڑا۔ اسے تقریباً چکر آ گیا، اس کا سر گھوم گیا، وہ بمشکل خود کو سنبھال پایا۔ یہ پرچم لہراؤ، وقت ضائع مت کرو، آفیسر زور سے چلایا۔ رام ناتھ بالکل ثابت کھڑا تھا، اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ رسی سے بندھے تھے، کسی نے اس کی پیٹھ پر زور سے گھونسا مارا، جس کی وجہ سے اس کی رسی تک ضرب پہنچی اور پرچم آدھا کھل گیا۔ اسی درمیان پیچھے سے کسی نے دوسری لات ماری اور پرچم ہوا میں پورا کھل گیا، لیکن ابھی وہ ہوا میں لہرا نہیں رہا تھا، کیونکہ وہاں ہوا بھی ساکت تھی۔ رام ناتھ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر پڑے، ایسا لگتا تھا گویا اس کے جسم میں خون کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھیں اوپر کی اور پرچم کو دیکھا اور زمین پر گر پڑا۔ گرنے سے اس کا سر پتھر سے ٹکرایا اور خون جاری ہو گیا۔ جلوس میں سے ایک کمزور آواز ابھری، یہ درد بھری آہ ایک خاتون کی تھی۔ ارے اے بھگوان! فوجی دھن پر ترانہ بج رہا تھا، لیکن گھوگری کے عوام کے لیے یہ پیام اجل کی مانند تھا۔ باب 29۔ 9 اگست کے 1 یا 2 ہفتے کے بعد حکومت کی جڑیں ہل گئیں۔ آفیسروں کو عوامی بغاوت کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا، جس کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ طوفان کتنا شدید ہو سکتا ہے، لیکن حکومت نے باغیوں کو دبانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ انتہائی سخت اور بے رحمانہ تھا۔ جیل بھر چکے تھے، ہر طرف قبرستان کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمام فعال انقلابی رضاکار جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے قید تھے۔ جو ان کے ہمدرد تھے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے، اور جو لا تعلق تھے وہ حکومت کی تائید کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ میں مدد کرنا دراصل وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس سے انہیں بڑے بڑے ٹھیکے ملیں گے اور خوب فائدہ ہوگا۔ اس طرح وہ افسران کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے اور ان کی ہمدردی بٹورتے تھے۔ اس لیے کسی کو دور دور تک احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس تحریک سے کس کو ہمدردی ہے۔ یہاں تک کہ 1921 کے عدم تعاون تحریک کے موقع پر جن لوگوں نے سفید رنگ کی
قومی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، انہوں نے ذاتی روپیہ خرچ کر کے اس پر کالا رنگ چڑھا دیا تھا۔ سرمایہ داروں اور تاجروں کی اخلاقی پستی اور تنزلی دیکھتے ہی بنتی تھی۔ ان کے سر میں چاندی کے سکوں کا سودا ایسا سوار تھا کہ گاندھی یا ملک سے نسبت ظاہر کرنا ان کے خیال میں خود کو پریشانی میں ڈالنا تھا۔ فوج میں تیزی سے بھرتی جاری تھی، مہنگائی آسمان چھو رہی تھی، غریب اور متوسط طبقہ دو وقت کے کھانے کو محتاج تھا۔ روزی روٹی کے لیے وہ جنگ کے کام کرنے پر بھی راضی تھے، جو بڑی تعداد میں حاصل ہو رہا تھا۔ یورپ اور ملک حبش کے باشندے میدان جنگ میں خون کی ہولی کھیل رہے تھے، اور ہمارے مفلوق الحال لاغر کمزور ہندوستانی دنیا کی مال و متاع میں گرفتار تھے۔ برطانیہ حکومت لندن کی پارلیمنٹ اور ہندوستانی مجلس قانون ساز اسمبلی میں فخر سے دعویٰ کر رہی تھی کہ گاندھی کی بغاوت کا جنگی سامان کی فراہمی پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ مسلم اور 1,30,00,000 ہندوستانی عوام مختلف ریاستوں میں رہ رہے تھے۔ 1,10,00,000 لوگ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور 3 کروڑ ہندو مہاسبھائی جو گاندھی کے اثر سے کوسوں دور تھے۔ یہ دونوں طبقے جنگ میں بھرپور تعاون کر رہے تھے۔ اس بات کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ 40 کروڑ ہندوستانی عوام میں سے 6 کروڑ 40 لاکھ لوگ کس طرح گاندھی کے اثرات سے بچے ہوئے تھے۔ گاندھی اور دیگر قومی رہنماؤں کی گرفتاریوں سے دراصل ہندوستان کی روح مجروح ہوئی تھی۔ پوری قوم ذلت اور ہتک محسوس کر رہی تھی۔ ایسے وقت میں 2 طاقتیں ہندوستان کو کنٹرول کر رہی تھی، ایک ولایتی حکومت کی طاقت اور دوسری ہندوستانی قوم۔ ایک تو خوب منظم اور طاقت کے حصار میں قلعہ بند تھی اور اپنے آدمی اور وسائل کے بل پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، جبکہ دوسری طاقت ادھر ادھر منتشر بھٹک رہی تھی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کا دل اور ان کی روح ہندوستان کے لیے دھڑکتی تھی۔ بھگوان رام تخت پر براجمان ہونے ہی والے تھے اور بادشاہت کا تاج پہننے ہی والے تھے کہ اسی وقت ان کی سوتیلی ماں کی بددعا نے انہیں جنگل میں پہنچا دیا، جہاں انہیں کانٹوں کا تاج پہننا پڑا، لیکن اس سے ان کی شہنشاہیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ رام تو رام ہی رہے، چاہے وہ ایودھیا میں رہیں یا پنچ وٹی کے جنگلوں میں۔ حالانکہ گاندھی جی جیل میں تھے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ لوگ جسمانی اعتبار سے بد دلی کے ساتھ گورنمنٹ مشنری میں کام کر رہے تھے، لیکن ان کے دل نیم برانہ فقیر کے قدموں پر نچھاور تھے، جو آغا خان پیلس کے 4 دیواری والے قید خانے میں مقید تھے۔ بھگوان کرشنا سے لے کر اب تک قیدیوں کی ایک روشن روایت رہی تھی۔ لوگ ہمیشہ ان کی پوجا کرتے ہیں جو دنیا کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ قسمت کی حرکت کرتے ہوئے پہیوں کو بہت دور سے دیکھ سکتے تھے، وہ اپنے دلوں میں غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ گاندھی نے انگریزوں سے کہا بھارت چھوڑو، اس کے معنی یہی ہے کہ انگریزوں کو جانا ہی ہوگا، آج نہیں تو کل۔ ان کی فوج، بندوقیں اور مشین گن بھی انہیں بچا نہیں سکے گی۔ لیکن زیادہ تر لوگ پریشانی اور مایوسی کا شکار تھے۔ تہوار یوں ہی پھیکے پھیکے اور سونے سونے گزر جاتے تھے، کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فرد گھر سے دور نہ ہوگا، چاہے وہ جیل میں ہو یا پھر جنگ کی جد و جہد میں لگا ہوا ہو۔ اس لہر اور ہیجان نے انہیں در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کر رہے تھے لوگ اس دیوالی پر چراغاں بھی نہ کر سکے تھے اور نہ ہی انہوں نے مٹھائیاں بنوائی تھیں۔ پورا ملک گویا ایک صدمے میں تھا۔ ایسے ماحول میں ابھے کمار نے کہا، دین بندھو، ہم کب تک جیل سے باہر رہیں گے؟ جو کچھ ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا۔ ملک نے اپنا لوہا منوا لیا ہے، لیکن ملک کی ساری فضا تبدیل ہو چکی ہے، پھر گرفتاری سے بچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پولیس نے مجھ پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، میں زیادہ دنوں تک بچ نہیں سکوں گا۔ اگر تم آگ میں کیوں کودنا چاہتے ہو؟ دین بندھو نے کہا، دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ تم گرفتاری سے بچے ہوئے ہو۔ تمہاری موجودگی روپوش کارکنوں کے لیے غنیمت ہے۔ وہ تمام باہر نکل آنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ مشرقی حصہ سلگ رہا ہے اور تمام نظریں سبھاش چندر بوس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ وہ جرمنی میں ہیں اور پھر جاپان میں ہوں گے۔ ہمارا اگلا قدم ان کی لبریشن آرمی کے ساتھ مل کر حملہ کرنا ہوگا۔ وہ سب بنگال ناگپور ریلوے اسٹیشن کے کنارے ایک چھوٹے سے ویٹنگ روم میں بیٹھے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دین بندھو کی داڑھی اور ابھے کی کھچڑی داڑھی بھی بڑھ گئی تھی۔ دونوں نے گیروے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بالکل سادھو جیسے لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کا ایک چمٹا اور لکڑی کا کشکول تھا، جیسے درویشوں اور فقیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسے بھیس کی وجہ سے پولیس انہیں پکڑنے میں اب تک ناکام رہی تھی۔
लेकिन हर लम्हा उन्हें एहसास होता था जैसे पुलिस के जाल से वो बहुत दूर नहीं है और किसी भी लम्हा वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता था कि ये जाल उनके लिए फांसी का फंदा साबित होगा। फांसी के फंदे का ख्याल आते ही अभय कांप उठा। अचानक उसने महसूस किया जैसे वो कोई बहुत थक चुका है। उसने जिंदगी में कभी ऐसी थकावट महसूस नहीं की थी। रात का अंधेरा छट रहा था और सुबह की रोशनी फैल रही थी। वेटिंग रूम में कोई चिराग भी नहीं था, जिसकी वजह से गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन वो अब कम हो रहा था। रोशनी की किरणें बिखर रही थी कि अभय की नजर अचानक दीवार पर लगे एक पोस्टर पर टिक गई। पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए उसने दीनबंधु से कहा, देखो दीनबंधु। दीनबंधु ने देखा कि एक बड़े पोस्टर पर अभय की तस्वीर नुमाया है और लिखा था इनाम मुबलिग 10,000। फिर आगे लिखा था, सूबाई हुकूमत ये ऐलान करती है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलर अभय कुमार एक बागी है जो मफरूर है। वो पुलिस की गिरफ्तारी के डर से रूपोश है। उस शख्स की तलाश है जो नाकाबिले माफी गुनाहों का मर्तकिब है। वो लोगों को तशद्दुद के लिए भड़काता है, कत्ल पर आमादा करता है और गवर्नमेंट के कानून में रखना अंदाजी करता है। बेशुमार वजूहात की बिना पर कहा जा सकता है कि घोघरी के अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार भी तना यही शख्स है। वो आगजनी और कत्ल गारतगरी का जिम्मेदार है। जैसे ही वो गिरफ्त में आता है, उस पर खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि रियासत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब वही है। वो अमन व अमान और नज्म व नस्क के लिए जबरदस्त खतरा है और ये वही शख्स है जो हिंदुस्तान में जंगी जद्दोजहद में रखना बना हुआ है। चुनांचा हुकूमत ये ऐलान करते हुए मसरत महसूस करती है कि अभय कुमार को किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले किया जाए तो लाने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। हुकूमत मजीद ये ऐलान करती है कि अभय कुमार फरार है। उसको अब पनाह देना या किसी भी तरह की उसकी मदद करना, खाना पानी या पनाह देना उसकी मदद की जाती है तो ये गैर कानूनी काम है। अगर कोई इस किस्म के जुर्म का मुर्तकिब होगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूबाई पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी कर दी। दीनबंधु ने लफ्ज ब लफ्ज उसको गौर से पढ़ा, फिर उसने उसे दोबारा पढ़ा। वो मैं व हैरत था, उसे ठंडा पसीना छूट गया। आंखें आंसुओं से तर हो गई, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और सारा जिस्म ठंडा पड़ गया। अभय कुमार ने कहा, देखो कहीं चाय की दुकान खुली है क्या? एक कप चाय हमारे दिमाग की सारी रगें खोल देगी। बाब 30। अब ट्रेन या बस से सफर करना खतरे से खाली नहीं था। दो सैलानी अभय कुमार और दीनबंधु छिंदवाड़ा जिले के कोहे सतपड़ा की खूबसूरत वादी में मटर गश्ती कर रहे थे। वो पातल पानी की गहरी वादी में छुपे हुए थे। वो महादेव पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं थी। अचानक अभय ने कहा, दीनबंधु अब कुछ वक्त की बात है कि हम जेल में ठूंस दिए जाएंगे। तब हम इन पहाड़ियों, नदियों और दिलकश मनाजिर को दोबारा न देख सकेंगे। ऐसा कुछ होने से पहले मैं भगवान महादेव की एक झलक देखने का मुतमन्नी हूँ। अगर मैं वहाँ 2-3 दिन भी गुजार आऊँ तो ये मेरी खुशबख्ती होगी। मैं वहाँ माँ और विजय की हिफाजत के लिए भगवान से दुआ करूँगा। तजवीज़ बुरी नहीं है, दीनबंधु ने कहा। वो यहाँ से 30-35 मील की दूरी पर है। हम जंगलों के तंग रास्तों से जाएंगे, हमें कोई शनाख्त न कर पाएगा। अभय मुतफक्किर और संजीदा हो गया। उसने कहा, दीनबंधु, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कबल इसके कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं, विजय को देख आऊं? शायद उसने भी वो इश्तिहार देखा होगा। भगवान जाने उस पर क्या बीती हो। पुलिस तुम्हारे घर की निगरानी कर रही होगी अभय। अगर तुम जाते हो तो घर में दाखिल होने से पहले ही धर लिए जाओगे और फिर तुम विजय को देखने के लिए भी तरस जाओगे। तुम ऐसा खतरा क्यों मोल लेते हो? हाँ, तो तुम ठीक कह रहे हो। पहले महादेव जाना बेहतर होगा। घर जाने के मुतालिक बाद में सोचेंगे। महादेव पहाड़ी पचमढ़ी के बगल में ही वाक़ है। शिव मंदिर की तरह वो सदियों से इसी तरह अटल है। पहाड़ियों के दामन में खूबसूरत गार है जो शानदार पहाड़ों के दरमियान है, जिसे महादेव लिंग कहा जाता है। ये पूजा स्थान है जहाँ इस इलाके का बड़ा तबका पूजा के लिए आता है। ये पचमढ़ी से महज 7 मील की दूरी पर वाक़ है। यहाँ सिर्फ शफाफ ठंडे पानी का झरना है जिससे खुशगवार फिजा बनती है। उसी गार में लोग लिंग पूजा के लिए जाते हैं। अकीदतमंद यहाँ साफ शफाफ पानी से गुसल करके पूजा अर्चना करते हैं। ये मकाम कबायलियों के लिए मुकद्दस और पवित्र समझा जाता है। उसे वो बड़ा महादेव कहते हैं। मध्य प्रदेश से हजारों अकीदतमंद इस पवित्र स्थान पर पूजे के लिए आते रहते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। ज्यादातर लोग 200 मील की मसाफत पैदल ही तय करते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है कि सवारी की बजाय पैदल चलकर यहाँ जाना ज्यादा सवाब और पुण्य का काम है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ एक जबरदस्त मेला लगता है। ये जगह बड़ी पुरसुकून, पाकीज़ा और खूबसूरत है। दीनबंधु और अभय पवित्र यात्रा के एक ग्रुप में शामिल हो गए।
ग्रुप के लोग बैलगाड़ी पर सफर कर रहे थे, चनांचा वो दोनों भी महादेव की तरफ उनके साथ रवाना हो गए। मुकद्दस जगह का मुकद्दस सफर बड़ा सुहाना था। मौसम बरसात आधा बीत चुका था। सतपड़ा के सरसब्ज शादाब खूबसूरत जंगलात पर गोया बहार आई हुई थी। उतरा इतराता बलखाता झरना पत्थरों पर से ऐसा गुजर रहा था गोया मौसीकी पर रक्स कर रहा हो। जब अभय की पहली नजर उस मंजर पर पड़ी तो वो लाठी के सहारे झुक गया और कुदरत के उन मनाजिर में महव हो गया। भगवान बेहतर जानता है कि अभय ने कुदरत की शाहकार में क्या तलाश किया था। लामतनाही ख्यालात का हजूम उसके दिमाग पर छाया हुआ था। क्या ये मनाजिर वो दोबारा देख सकेगा? ये धरती कितनी सुंदर है, कितनी पवित्र है, लेकिन अफसोस हिंदुस्तानी इस सरजमीन के मालिक नहीं है। वो विलायतों की जागीर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों पर और दिलकश वादियों में आज़ादी का सूरज कब चमकेगा? गंगा और नर्मदा का हिलकोरे खाता पानी और ये अजीम शान हिमालय पहाड़ भगवान की गोद हैं। ये कब आज़ाद होंगे? और ओ भगवान, कब आखिर कब? महादेव के गार से निकले साफ शफाफ ताज़ा पानी में जब उसने गौता लगाया तो उसने बड़ा सुकून महसूस किया। उसके ख्यालात की सुलगती हुई चिंगारी और भड़कते जज्बात को जैसे ठंडक मिल गई थी। वो रूहानी अजियतनाक दौर से गुजर रहा था। उसका सारा जिस्म थका थका सा था। अब वो ये थकावट अपने दिल की गहराइयों में भी महसूस कर रहा था। एक पिन्हा दर्द और कर्ब वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। मुल्क के हालात को देखकर वो बड़ा जज्बाती और हसास हो गया था। खासतौर पर घोघरी के हालात ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। मुल्क में जुल्म सितम का लामतनाही दौर शुरू था। मिलिट्री और पुलिस के आला अफसर मुसलसल हिंदुस्तानियों को जलील करने पर आमादा थे। बच्चे और औरतें बेयारो मददगार, बेसहारा और हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। ऐसे माहौल कुन ऐसे मायूस कुन और अफसोसनाक हालत में जिंदगी का मकसद क्या रह जाता है? क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या उसका कोई इलाज नहीं है? क्या मुल्क के वासियों के लिए और मुल्क से उसके इस अंधेरे को खत्म करने के लिए वो अपनी जिंदगी निछावर कर दे? महादेव लिंग के रूबरू उसने अपना सर तस्लीम खम कर दिया और गिड़गिड़ाया, ओ दुनिया के रखवाले, तुम शुमाल में क्या कैलाश की पहाड़ियों में विराजमान हो और जुनूब में रामेश्वरम की पहाड़ियों पर जलवा अफरोज हो और हिंदुस्तान के दिल में बसे सतपड़ा की पहाड़ियों में तुम्हारी आंख सुलग रही है। हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई गोशा नहीं है जहां तेरी पूजा के लिए लोगों ने मंदिर न बनाए हों। इस सच्चाई के बावजूद तेरा गुस्सा क्यों नहीं भड़कता? इस मुल्क में तेरी पूजा होती है, लेकिन इस धरती पर इन विलायतियों का परचम लहराया जाता है, जबकि ये विलायती तुझे मानते तक नहीं है। वो तुझे सिर्फ और सिर्फ पत्थर मानते हैं और तेरी पूजा करने वाले उनके नजदीक महज वहशी जानवर जैसे हैं। 9 अगस्त से तेरे इस अजीम, कदीम और शानदार मुल्क पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई है। तेरे मानने वालों को कुचला जा रहा है, सूली पर चढ़ाया जा रहा है। पार्वती की बेटियों को जो दुनिया की माँ का दर्जा रखती हैं, जलील और रुस्वा किया जा रहा है। ऐ भगवान, तुम अपनी तीसरी आंख क्यों नहीं खोल देते? इस आंख से तुम जिस तरफ देखोगे तो हर चीज तुम्हारे गुस्से और शोले से बर्बाद वो नेस्तो नाबूद हो जाएगी। तुम कब तक आंखें मूंदे पड़े रहोगे? कब तक लोग दर्द व गम सहते रहेंगे? कहीं लोगों का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ न जाए। अगर वाकई ऐसा हो गया तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा? जुल्म और ज्यादती के जेर साया विलायतियों ने तो हमें सदियों से गुलाम बना रखा है और तुम भी खुशामद पसंद हो गए हो। तुमने अपनी रूहानी तजल्ली तक खो दी है। जागो, खड़े हो जाओ, ए तूफान नूह के लाने वाले, तुम अपना नक्कारा फिर से बजाओ। अब मुल्क के उन लोगों को जगह ही दो जो ख्वाब गफलत की चादर ताने पड़े हुए हैं। हिलाकत और बर्बादी का तांडव नाच नाचो, ताकि तुम हमारे सारे गुनाह, कमजोरी और गुलामी इस लर्जा बरंदाम आतिश फिशा में बह जाएं और तेरे मानने वाले दोबारा अपनी रिवायती इज्जत और तौकीर के साथ खड़े हो जाएं। अभय को पता नहीं था कि आया महादेव भगवान की बातें सुन भी रहे थे या नहीं। अगर सुन रहे थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया और किस बात का यकीन दिलाया? अभय कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने जो कुछ सोचा था उससे उसका मन हल्का जरूर हुआ था। उसने अपनी लाठी उठाई और कहा, तीन बंधु, अब हमें चलना चाहिए। हमारी पाकीज़ा यात्रा कामयाब रही। अब चलो घर चलें, ख्वाह कुछ भी हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आज की नशिश में बस इतना ही। आज आपने 27 ता 30 अब्वाब समाप्त फरमाए। आइंदा हफ्ते जंग आज़ादी की कहानी पर मबनी नावल आतिश फिशा के अगले अब्वाब के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।